اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس بہترین پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے واقعات انبیاء۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے نبی کا تذکرہ کریں گے، ایک ایسے نبی کی زندگی کی داستان کے بارے میں جانیں گے کہ جن کی زندگی سے ہمیں بہت سارے لیسنز بھی ملتے ہیں اور جو بہت ہی مشہور اور معروف نبی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں جناب نوح کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب نوح کے نام کے بارے میں کہ آپ کا نام نوح کیوں پڑا۔ اگر دیکھا جائے تو آپ کا نام ایسے تو ابو الغفار تھا، لیکن آپ کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ نوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ گریہ کرنے والا، اور کیونکہ جناب نوح علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت عبادتیں کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ وہ نبی ہیں کہ جو سب سے زیادہ جیے، آپ کی عمر بہت طولانی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 2000 سال کی تھی، اور اس 2000 سال کی عمر میں آپ نے 950 برس تک اپنی قوم کی تبلیغ کی۔ آپ مسلسل اپنے قوم کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو ہدایت دیا کرتے تھے کہ وہ توحید کو مانیں، وہ ایک خدا کو مانیں، لیکن ان کی قوم ان کو ایوائڈ کرتی تھی۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب جناب نوح اپنی قوم کے لیے کچھ اچھی باتیں بتانا شروع کرتے تو وہ لوگ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور جناب نوح کو مارتے تھے، اور پتھروں سے بھی وہ مارا کرتے تھے، اور اتنا پتھروں سے مارتے تھے کہ جناب نوح پتھروں کے نیچے دفن ہو جاتے تھے۔ اور ملتا ہے روایت میں کہ جبرائیل آتے تھے اور ان تمام پتھروں کو ہٹاتے تھے، جناب نوح کو باہر نکالتے تھے، اور ان کے جتنے بھی زخم ہوتے تھے ان کو وہ دور کرتے تھے۔ لیکن جناب نوح مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور لوگ حد سے زیادہ اذیتیں دینے لگے تو جناب نوح نے پروردگار عالم سے اپنی قوم کی شکایت کی کہ پروردگار، یہ لوگ راہ راست پر نہیں آنے والے۔ جس کے بعد پروردگار عالم نے جناب نوح سے فرمایا کہ تم ایک کشتی بنانا شروع کرو اور ہم ان پر بہت جلد عذاب نازل کریں گے، جو کہ ایک طوفان کی شکل میں ہوگا، جو کہ ایک باڑھ کی شکل میں ہوگا۔ جس کے بعد جناب نوح نے کچھ پودے اگائے اور ان پودوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جب وہ درخت میں تبدیل ہو جائیں تاکہ ان پیڑ کی لکڑیوں سے استفادہ کر کے وہ کشتی بنانا شروع کریں۔ غرض کہ وہ پودے دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے، درخت بن گئے، تو جناب نوح نے ان درختوں کو کاٹ کر کشتی بنانا شروع کیا۔ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم نے جب ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھا اور ان کے کچھ ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے تھے کشتی بنانے میں، تو ان کی قوم ان کے اوپر ہنسنے لگی، ان کا مذاق اڑانے لگی، ان کو بہت زیادہ پریشان کرنے لگی، اور ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے رسول بن کر آئے تھے، آپ یہاں پر کارپینٹر بن گئے، اور یہ کہہ کر لوگ بہت زیادہ ہنسنے لگتے۔ لیکن جناب نوح ان کی ان باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ غرض کہ جب یہ کشتی ایک عرصے کے بعد، ایک طولانی عرصے کے بعد جب یہ بن کر تیار ہو گئی، اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے ایک ایسا عذاب آیا کہ جس کے بارے میں وہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے آسمان میں بادل چھا رہے ہیں اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور سب سے پہلے جس جگہ سے پانی نکلا ہے زمین کے، وہ جگہ آج بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے جہاں پر سب سے پہلے اس عذاب کا پانی نکلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد آسمان سے بھی اس قدر بارش ہونے لگی کہ لوگ اس میں بہنے لگے۔ اب جناب نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں کو
जानवरों को, चरिंद को, परिंद को, इन तमाम लोगों को अपनी कश्ती पर सवार करना शुरू कर दिया। जब आप कश्ती पर सवार हो गए और आपकी कश्ती जब हरकत करने लगी तो नागहां आपने देखा कि आपका बेटा, कि जिसका नाम कनान था, वो सामने खड़ा हुआ था और ख़ुद को पानी से बचाने की कोशिश कर रहा था। जनाब नूह ने जब अपने बेटे को देखा तो एक मर्तबा उसे आवाज़ दी और कहने लगे कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम ईमान ले आओ, तुम खुदा को मान लो और इस तूफ़ान से तुम्हें नजात मिल जाएगी। लेकिन चूँकि उनका बेटा ना तो उनके ऊपर ईमान रखता था, ना खुदावंद आलम के ऊपर ईमान रखता था, उसने कहा कि मुझे आपकी कश्ती की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर पहाड़ पर पनाह ले लूँगा। ये सुनकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस वक्त खुदावंद आलम के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शेल्टर तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं है सिवाय इस कश्ती के। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि अचानक जनाब नूह का बेटा उस पानी में गर्क होने लगा। जैसे ही जनाब नूह ने देखा, ये देखकर आप तड़प गए। जब जनाब नूह ने परवरदिगार आलम से अपने बेटे की सिफारिश की कि परवरदिगार, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, तो परवरदिगार आलम ने उसका जवाब दिया और उस जवाब को परवरदिगार आलम ने कुरान की आयत में भी मेंशन किया है। सूरह हूद आयत नंबर 45 और 46 में अल्लाह इस वाक़े को इस तरह बयान करता है कि जिस वक्त नूह ने मुझसे अपने बेटे का तकाज़ा किया कि परवरदिगार, ए मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से है, तो इसे नजात दे दे, तो अल्लाह ने कहा कि हरगिज़ वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही नाशाइस्ता काम अंजाम दिए हैं। और ए नूह, तुम मुझसे उस चीज़ का तकाज़ा ना करो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। जिसके बाद जनाब नूह ने परवरदिगार आलम से पनाह मांगी कि मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं उन जाहिलों में से हो जाऊँ कि जिसका मुझे इल्म ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुझसे ऐसी बुरी चीज़ का तकाज़ा करूँ। इधर इस कश्ती को पानी धक्के देते देते मक्के की तरफ पहुँचा रही थी और मक्के की तरफ ये कश्ती आते आते एक ऐसे पहाड़ पर आकर रुकी कि जिसको जूदी कहा जाता था। उस जूदी पहाड़ पर जब वो कश्ती आकर ठहर गई तो जनाब नूह और उनके साथी उस कश्ती से उतरे और वहाँ पर आपने अपने उस शहर को बसाया, अपने उस शहर का आगाज़ किया और इसके बाद आप वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। और एक तूलानी उम्र के बाद फिर आपके पास मौत का फरिश्ता आया और आपकी रूह कब्ज़ करके इस दुनिया से आपको ले गया। नाज़रीन मोहतरम, ये एक बहुत मुख्तसर सा मैंने वाक़या आपके सामने पेश किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पेश किया, लेकिन अगर हम बात करें इस वाक़े से दर्स हासिल करने की तो इसमें से हमें वाज़े तौर पर बहुत ही अहम पैगामात, बहुत ही अहम दर्स मिलते हैं। पहला दर्स तो हमें ये मिलता है कि अगर हम अल्लाह की राह में तबलीग कर रहे हैं, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन अगर हमें अजियत पहुंचा रहा है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने मिशन पर कायम रहना चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। दूसरा दर्स हमें ये मिलता है कि हम परवरदिगार आलम से चाहे जितना करीब क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम कभी भी उसको नजात नहीं दिलवा सकते जिसके दिल में ईमान ना हो। परवरदिगार आलम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर ईमान होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किसके बेटे हैं, हम किसके मानने वाले हैं। अगर हमारे अंदर इताअत है तो फिर हम सादतमंद हैं, वरना हम सादतमंद नहीं हैं। अगर ब्लड रिलेशन इस्लाम में इतना ज़रूरी होता, इतनी इस पर तवज्जो दी जाती, तो परवरदिगार आलम कभी भी जनाब नूह के बेटे को गर्क ना होने देता। जनाब नूह के बेटे का इस तरह से गर्क हो जाना ये हम सब के लिए क़यामत तक के लिए एक अहम पैगाम है कि हम तब तक सआदत हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हमारे अंदर हकीकी ईमान ना हो, हमारे अंदर इताअत ना हो और हमारे अंदर खुदा शनासी ना हो। फ़र्क नहीं करता कि हम किसके मानने वाले हैं। तो नाजरीन, आज के एपिसोड को मैं यहीं पर तमाम करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और नए एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।